اس میرے مولا کے بارے میں بنیادی معلومات کا ہونا میرے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم فقہ جعفریہ کہلواتے ہیں، کلمہ ہم نبی کا پڑھتے ہیں، علی ولی اللہ کی ولایت کے قائل ہیں، ماتم ہم شبیر کا کرتے ہیں، کہلواتے ہم جعفری ہیں۔ ہمارے فقہ کی جو باقاعدہ ترتیب ہوئی ہے وہ میرے اس امام نے کی ہے، میرے اس شہنشاہ نے کی ہے۔ 2 نور 17 ربیع الاول کو آئے، جو آمنہ کی گود میں آیا وہ بھی صادق، جو صحن امام باقر میں آیا وہ بھی صادق۔ ایک فرق سمجھاؤں گا اور یہیں سے پتہ چل جائے گا مجھے کتنا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ جسے عرب کے کافر صادق کہتے ہیں اسے محمد کہتے ہیں، جسے محمد صادق کہتا ہے اسے جعفر کہتے ہیں۔ بادشاہ حسین نے ہاتھوں کو سلامت، آقا زادی نے ہاتھوں کو کسی کو نہیں۔ کون امام جعفر صادق؟ جس نے شیعت کو مشکل میں سہارا دیا، آواز اگر بہتر ہو سکے، شیعت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا۔ اب میرے نوجوان جو ہیں وہ سوال کریں کہ ہم فقہ علویہ کیوں نہیں، ہم فقہ حسنیہ کیوں نہیں، فقہ حسینیہ کیوں نہیں، ہم فقہ جعفریہ کیوں نہیں؟ کیونکہ وقت دور اس امام کا تھا کہ اس میرے مولا کو باقاعدہ فقہ ترتیب دینے کا وقت مل گیا۔ ہر دور کے خلیفہ نے ہر دور کے امام کو قید کر لیا تھا۔ یہاں پہ میں ایک سوال کرنے لگا اور سوال کا میں پہلے سوال قائم کروں گا پھر اس کا جواب دوں گا۔ ہر دور کے خلیفہ نے ہر دور کے امام کو یا زہر سے شہید کیا، یا تلوار سے شہید کیا، یا امام کو قید میں محصور رکھا۔ سوال میرا امت مسلمہ سے یہ ہے، جب ہر دور کے امام نے خلیفہ سے حکومت مانگی نہیں، سوال پہلے سمجھیے گا پھر جواب سمجھ میں آئے، جب کسی بھی دور کے امام نے کسی بھی دور کے بادشاہ سے حکومت نہیں مانگی تو اس دور کے بادشاہ نے اس دور کے امام کو قید کیوں کیا؟ یا تو جھگڑا حکومت پہ ہوتا کہ امام حکومت مانگ رہے تھے اس لیے قید کر دیا، امام ہمارا سیاست نہیں چلنے دے رہے تھے اس لیے قید کر دیا۔ جب امام کہتے ہی کچھ نہیں تھے پھر قید کیوں کیا؟ اگر مجھے کوئی بندہ کہے کہ پوری تاریخ کا یوں نچوڑ نکال کے ایک قطرہ گرا اور پوری حقیقت سمجھ میں آ جائے تو میں پھر پوری حقیقت پڑھنے لگا ہوں۔ یہ امام کو قید نہیں کرتے تھے، کردار محمد کو لوگوں کی نظروں سے اوچھل کرتے تھے۔ جو بولا ہے اس نے احسان کیا ہے، جس نے مشکل بات پہ داد دی ہے اس نے احسان۔ یہ امام کو قید نہیں کرتے تھے، کردار محمد کو لوگوں کی نظروں سے چھپا لیتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ اگر یہ چراغ جلتا رہا ہمارے چہرے پہچانے جائیں گے، لہذا بہتر ہے کہ اسے قید کریں۔ لیکن فضیلت پھر اسے ہی کہتے ہیں کہ فضائل زندان کی دیواریں پھاڑ کے باہر نکل آئے۔ پھر فضیلتیں ایسے ظاہر ہوئیں کہ ہر دور کے امام نے ہر دور کی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ اس میرے امام کے دور میں ایک تبدیلی آئی۔ وہ تبدیلی کیا تھی؟ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں حکومت کے لیے لڑ رہے تھے۔ امام کو مذہب پھیلانے کا موقع مل گیا۔ بچوں کے لیے بات کرنے لگا، امام نے مدینے کی مسجد کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا۔ امام نے کہا اعلان کرواؤ جو پڑھنا چاہتا ہے آ جائے۔ امام سے پہلے لوگ علم کے لیے ترسے ہوئے تھے، امام نے فرمایا جو پڑھنا چاہے۔ موضوع پسند ہے یا نہیں؟ امام نے فرمایا جو پڑھنا چاہے وہ آئے۔ اور امام نے دوسری تبدیلی کیا کی، امام نے فرمایا اعلان کروا دو جو پڑھنا چاہے ہم پڑھائیں گے، کلمہ بھی شرط نہیں، یہ بھی ضروری نہیں کہ تم مسلمان ہو پھر پڑھو، نہیں، عیسائی ہو عیسائی رہو، یہودی ہو یہودی رہو، علم حاصل کرو۔ ایک صحابی نے امام سے سوال کیا، مولا جب انہیں پڑھانا ہی ہے تو پہلے انہیں کلمہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ کتنا خوبصورت جواب دیا میرے مولا نے۔ امام نے فرمایا ہمیں انہیں کلمہ پڑھنے کی ضرورت اس لیے نہیں، لوگ جیسے جیسے علم کے قریب آئیں گے ویسے ویسے اہل بیت کے قریب آئیں گے۔ جاہل کی سمجھ میں علی کی ولایت نہیں آتی، جاہل کی سمجھ میں آل محمد کا مذہب نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو پڑھنا شروع کر دیتا ہے وہ شیعہ ہو جاتا ہے۔ آپ تبدیلیاں دیکھیں، آپ مولانا طارق جمیل کے بیانات سنیں، آپ انجینئر محمد علی مرزا کے بیان سنیں، آپ مولانا اسحاق کے خطابات سنیں۔ جیسے جیسے کوئی کتاب پڑھنی شروع کر دے گا ویسے ویسے وہ شیعت کو ماننا شروع کر دے گا۔
इमाम ने कहा कलमा पढ़वाने की जरूरत ही नहीं, कलमा ना पढ़ाओ, इल्म पढ़ाओ। ऐलान हो गया कि जो पढ़ना चाहे वो आए। दुनिया इल्म की तरसी हुई थी, लोग पढ़ना चाहते थे। जब पता चल गया कि इमाम ने पढ़ाना शुरू कर दिया है, लोगों का रश हो गया। जो ही रश हुआ, दरबार में खबर पहुंच गई कि इमाम ने तो पढ़ाना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा अगर इमाम ने पढ़ाना शुरू कर दिया है तो हम इमाम के मुकाबले पे हिकमत अमली तब्दील करते हैं। क्या हिकमत अमली तब्दील करेंगे? इन्होंने कहा हम ऐलान करवा देंगे, जो दरबार से सवाल पूछने के लिए आएगा हम उसे वापसी पे 1 दिरहम देंगे। हाकम के मुनादियों ने मनादी करवा दी कि जो दरबार से सवाल पूछने के लिए आएगा उसे सवाल का जवाब भी दिया जाएगा, वापसी पे 1 दिरहम भी दिया जाएगा। इमाम के नौकर हशाम ने जाके मौला से कहा, मौला उन्होंने ऐलान करवा दिया है, जो दरबार से पूछेगा वो जवाब भी लेके जाएगा, 1 दिरहम भी लेके जाएगा। इमाम ने कहा उसी चौक में जाके तू मेरी तरफ से ऐलान करवा दे कि जाफर सादिक कहता है जो हमसे सवाल पूछने के लिए आएगा वो 1 दिरहम जमा करवा के जाएगा। उसने कहा मौला वहां मिल रहे हैं, यहाँ देगा कौन? इमाम ने कहा तो हिकमत अमली तो देखना। अगले दिन मंजर ही तब्दील हो गया। लोग दरबार में जाते, सवाल पूछते, दिरहम लेते, सीधे इमाम की बारगाह में आते, जमा करवा के। अब तू बता सच क्या है, अब तू बता। मतवज्जे साहब, अब तू बता सच क्या। उधर खजाने खाली हो रहे, इधर दीन फैला। ऐसा दीन फैला, किताबें कहती हैं कि दहरिया आ गया इमाम की बारगाह में। दहरिया, दहरिया किसे कहते हैं? जो अल्लाह के वजूद का कायल नहीं, कोई मजहब नहीं होता उसका। उनका अकीदा है, आज भी दुनिया में वो लोग पाए जाते हैं। उनका अकीदा है ये दुनिया खुद ही बनी, खुद ही खत्म होगी, इसका कोई खालिक नहीं। ऐसा अकीदा रखने वाला बंदा इमाम जाफर सादिक की बारगाह, उसे आगे कहा मैं पढ़ना चाहता हूं। इमाम ने कहा पढ़वाएंगे तुझे। उसने कहा लेकिन एक शर्त है, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। इमाम ने कहा हम तुझे पढ़ाएंगे भी नहीं। उसका बगैर कलमा पढ़े मुझे इल्म सिखाएगा? इमाम ने कहा सिखाऊंगा। इमाम ने कहा क्या सीखना चाहते हैं? उसका तिब, मेडिकल, हिकमत। इमाम ने उसे अपनी यूनिवर्सिटी में दाखिला दे दिया। जो नौजवान बैठे हैं जिनका कॉलेज यूनिवर्सिटीज के साथ ताल्लुक है, जाकर दुनिया में सर्च करके देख लें। दुनिया में बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी 20 से ज्यादा अलूम नहीं पढ़ा सकी। वहाद कायनात में जाफर सादिक यूनिवर्सिटी थी जिसमें एक वक्त में 400 अलूम पढ़ाए जाते थे। जो स्कूल कॉलेजेस जाते हैं वो इस बात की गवाही देंगे, हर सब्जेक्ट का टीचर अलग होता है। मैथ पढ़ाने वाला मैथ पढ़ाता है लेकिन वो फिजिक्स की क्लास नहीं लेता। केमिस्ट्री वाले को नहीं पता कि अलजबरा के असूल क्या है। कायनात का वाहद मुदर्रस था, बतूल का बेटा। जहां क्लासें बदलती थी मुदर्रस नहीं बदलता था। एक इमाम सब कुछ पढ़ाता था। अब उस दहरिये ने कहा मैं हिकमत सीखना चाहता हूं। इमाम ने कहा हम तुम्हें सिखाएंगे। उसने पढ़ना शुरू कर दिया। अब ज़हन में रखना कि वो अल्लाह को नहीं मानता। एक दिन इमाम ने देखा कि वो बैठा हुआ कुछ बीज कूट रहा। इमाम उसके करीब गया। इमाम ने जाके कहा क्या कर रहा है? उसने कहा आपने कल वाले दर्स में बताया था कि जिल्द की अमराज के लिए ये बीज जो है ये सफूफ का काम करते हैं। इमाम ने कहा तू मेरा शागिर्द है, मैं आज तेरा इम्तिहान लेना चाहता हूं। उसने कहा ले, ज़हन में रखिएगा वो अल्लाह को नहीं मानता। इमाम ने कहा तू मुझे बता दुनिया में पहले बीज आया था या दरख्त? दुनिया में पहले बीज आया था या दरख्त? उसने कहा बीज। इमाम ने कहा किस दरख्त से गिरा था? उसने कहा फिर दरख्त आया होगा। इमाम ने कहा किस बीज से उगा था? वो थोड़े लम्हे के लिए परेशान हुआ। परेशान होने के बाद कहने लगा फिर आपके दिए हुए इल्म के मुताबिक मैं तो इसी नतीजे में पहुंचा हूं, जमीन के अंदर कुछ ऐसे मादे रहते हैं जो नजर नहीं आते और एक वक्त में वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर एक बीज की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। इमाम ने कहा सच बता उन ना नजर आने वाले मादों को इकट्ठा कौन करता है? बादशाह हुसैन सलामत कौन इकट्ठा करता है? उसने कहा कोई ताकत है जो इकट्ठा करती है। इमाम ने कहा अगर वो नजर नहीं आ रहा है, वो भी नजर नहीं आ रहा। उसने कदमों में बैठ के कहा अब कलमा पढ़वा, अब मैंने देख लिया है कि अल्लाह है। बादशाह हुसैन हिंदुस्तान से एक तबीब चला गया था इमाम के पास, अलीजादी साहब हिंदुस्तान से आया था। उसने कहा मैं इल्म के चर्चे सुन के आया हूं, मैं सवाल करना चाहता हूं। इमाम ने कहा कर सवाल। 21 सवाल किए उसने इमाम को। उसने कहा बताएं इंसान के सर पे बाल क्यों होते हैं? पेशानी पे लकीरें क्यों होती हैं? आंख की शक्ल बादाम क्यों होती है? नाक के नथने नीचे की जानब क्यों होते हैं? हथेली पे बाल क्यों नहीं होते?
कोहनियां पीछे क्यों मुड़ती हैं? पांव के तलवे में ये उभार क्यों होता है? कान का पानी कड़वा क्यों होता है? आंख का पानी नमकीन क्यों होता है? नाक का पानी तलक क्यों होता है? लुआब दहन शीरी क्यों होता है? 2019 से दुनिया ने चांद के सीने पे कदम रख लिया। जाओ किसी बड़े से बड़े साइंसदान से ये सवाल पूछो, वो नहीं बताएगा। 1400 साल पहले रेत में बैठा था ज़हरा का बेटा। हिंदुस्तान के तबीब ने आके सवाल पूछा, इमाम ने कहा सुन, इंसान के सर पे बाल इसलिए हैं कि सूरज की तपश सीधी दिमाग को नुकसान ना पहुंचा सके। उसने कहा पेशानी में लकीरें क्यों हैं? इमाम ने कहा इसलिए कि सर का पसीना आंखों में न जा सके। अब आपने क्लास बन के नहीं सुना, आपने मजलिस बन के सुना। उसने कहा मुझे बताएं आंख का पानी नमकीन क्यों होता है, आंसू नमकीन क्यों है? क्या बेहतरीन जवाब। इमाम ने फरमाया इसलिए कि आंख में होती है चर्बी, चर्बी को महफूज करने के लिए नमक लगाना पड़ता है। अगर ये पानी नमकीन ना होता तो ये चर्बी पिघल जाती। उसने कहा कान का पानी तलक क्यों होता है? इमाम ने कहा कान का पानी कड़वा ना होता तो इंसान के सोते हुए कीड़े कान के अंदर चले जाते। उसने कहा मौला नथने नीचे की जानब क्यों होते हैं? फरमाया इसलिए कि इंसान सांस खींच के दिमाग को देता है। उसने कहा हाथ की हथेली में बाल क्यों नहीं होते? फरमाया इसलिए कि छू के किसी चीज को महसूस कर सके। उसने कहा कोहनी पीछे को क्यों मुड़ती है? फरमाया इसलिए कि इंसान आगे को चलता है। उसने फरमाया पांव पे उभार क्यों होता है? फरमाया इंसान अपने बदन का वजन उठा सके। ये तो मैंने चुन चुन के सवाल बताए। 21 सवाल जब उसने कर लिए, 21 सवाल करने के बाद हिंदुस्तान का तबीब इमाम का चेहरा ऐसे का ऐसे देखता रह गया। इमाम ने कहा तूने सवाल कर दिया, मैंने जवाब दे दिया, अब बता क्या पूछना चाहता है? उसने कदमों में गिर के बता के लगा सच बता ज़हरा का बेटा, जो तूने बताया है ये आलिम नहीं बताते, खाली के बताते हैं। ये चीजें आलम नहीं बताते। ये चीजें आलिम नहीं बताते, ये खालिक है। तूने कहीं इंसान को खल्क तो नहीं किया। तू तो बीमारियों के हल नहीं बताता, तू तो इंसान के बदन की कैफियत भी बताता। एक रिसर्च स्कॉलर ने तहकीक की थी। तहकीक किस पे की थी? चींटी पे। चींटी, कीड़ी, इस पे तहकीक की। कितने साल? 60 साल। वो दुनिया के हर कोने पे गया। रेगिस्तानी इलाकों में कैसी होती है, मैदानी इलाकों में कैसी होती है, आबी इलाकों में कैसी होती है, इनकी रंगतें कैसी होती है, भूरे रंग की रंगत कौन सी है, काले रंग की चींटी कौन सी होती है, खाती क्या है, कितनी देर जिंदा रह सकती है। 60 साल तहरीक, 60 साल की रिसर्च चींटी पे। कितनी मोटी किताब लिख दी 60 साल के बाद, दी आंट चींटी। किताब मार्केट में आई, तहलका मच गया। चींटी पे 60 साल, इतनी लंबी तहकीक। लोगों के खत आने शुरू हो गए, क्या कहने तेरी रिसर्च के, बहुत बड़ी रिसर्च। नजफ के तालिब इल्म ने उसे एक खत भेजा। उसमें मौला अली का वो खुतबा था जो अली ने चींटी पे दिया था। अब अगर नौजवान हाथ उठा सको तो मैं जुमला पढ़ूं। उस रिसर्च स्कॉलर ने अली का वो खुतबा पढ़ा, वो अपना सर पकड़ के बैठ गया। उसने कहा मैंने जिंदगी के इतने साल जाया कर दिए, काश मुझे कोई ये खुतबा पहले दे देता। मैंने तो ये पता किया था कि चींटी की नस्लें कितनी है, अली तो ये भी बता गया कि चींटी के बदन में रगे कितने हैं। अली तो ये भी बता गया चींटी के बदन में रगे कितनी। मतवजे हैं साहबान या नहीं? चींटी के बदन में रगे कितनी। चींटी की भी आवाज है। अल्लाह ने कायनात में हर मखलूक को आवाज दी। चींटी की आवाज है। अगर चींटी की आवाज ना होती तो सुलेमान तख्त पे सुल्तान। कुरान में किस्सा लिखा है, सुलेमान नबी ने तख्त हवा में उड़ रहा था, चींटी जमीन पे बोली। जिन्नात से कहा मेरा तख्त उतारो। चींटियों में से उसी चींटी को उठाया जो दूर। इसे कहते हैं हुज्जत की ताकत, जिसे दिन को ना पता चले कि ऊंट है कि ऊंटनी है। चींटियों में से उस चींटी को उठाया, हाथ पे रखा। क्या कह रही थी तू अपने लश्कर को कि अपने अपनी बिलों में चली जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर तुझे कुचल ना दे। जालिम समझा है तूने अल्लाह के नबी को। जलाल में आके जब सुलेमान बोला, चींटी ने कहा जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं।
سلیمان نے کہا بول. اس نے کہا سرکار آپ نے میرا اعلان سنا ہے, میں نے کہا ہے سلیمان کا لشکر ہمیں کچل نہ دے, تو معصوم ہے, تیرے صحابی معصوم نہیں ہے, تو ہمیں بچا لے, تیرے صحابی تو ہمیں نہیں بچائیں گے. اور میرے امام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سلیمان نبی وادی نمل سے گزرا تھا, ایک دفعہ جنگ صفین کے بعد ہمارا دادا علی وادی نمل سے گزرا. جب سلیمان بن داؤد گزرا تھا, چونٹیوں کی سردار نے کہا بلوں میں چلی جاؤ, سلیمان کا لشکر ہمیں کچل نہ دے. جب علی وادی نمل سے گزرے تو چونٹی کی سردار نے کہا بلوں سے باہر آؤ, وہ دیکھو علی آ رہا. جیسے سلیمان بن داؤد نے چونٹی کو اٹھایا تھا, ایسے ہی علی ابن ابی طالب نے چونٹی کو اپنی دلائی ہاتھوں میں رکھ کے علی کی آواز آئی. صدیوں پہلے یہاں سے ایک نبی گزرا تھا, نام اس کا سلیمان بن داؤد تھا, جنات نے اس کا تخت اڑایا ہوا تھا, وہ ہواؤں کو چلنے کا حکم دیتا تھا. اس وقت تمہاری سردار نے کہا تھا بلوں کے اندر چلی جاؤ, آج میں آیا ہوں. تیری سردار نے کہا بلوں سے باہر آ جاؤ. اس نے علی کے ہاتھ چوم کے کہا وہ سلیمان نبی تھا, اس کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں, تیرا چہرہ دیکھنا عبادت. اللہ نے کائنات میں ہر چیز کو سوائے مچھلی کے, بات چلتی چلتی نکلی تو یہاں پہ نتیجہ کو, مچھلی میں آواز نہیں, چونٹی کی بھی آواز ہے, مچھلی کی آواز نہیں, کیونکہ آواز بنتی ہے پھیپڑوں سے. اللہ نے مچھلی کو پھیپڑے عطا نہیں, اس لیے کہ رہتی پانی میں, پھیپڑے ہوتے سانس لیتی, پانی پھیپڑوں میں چلے جاتا, مر جاتا. میں سائنس کی کلاس نہیں لے رہا, میں مجلس پڑھ رہا. مچھلی میں آواز نہیں. درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے. بسم اللہ سر. واجب الاحترام, قابل احترام جناب غلام عباس بلوچ, مصائب کی دنیا کا ایک نیا ابھرتا ہوا نام. بس میں یہیں پہ بات ختم کر کے آپ سے اجازت لینے لگا. میرے حصے کا مصائب بھی وہ پڑھ دیں. تسی بھی کچھ کرو. ممنون, متشکر, آپ کی سماعت مکمل, میں دلی طور پہ مطمئن. مچھلی میں آواز نہیں, کیوں پھیپڑے گے. جنگ خندق, عمر بن عبدود کو گرایا, علی سینے پہ, علی نے اس کے ہاتھ سے نیزہ کھینچا, نیزہ کھینچ کے علی نے نیزہ ہوا میں اڑا, اڑتا ہوا نیزہ عمر نے دیکھا. اس کا اے علی, کاش نیزے کو دیکھ لیتا, اس میں اتنے قیمتی موتی لگے ہوئے تھے, یہ یمن کو آباد کر سکتے تھے. اے علی, تو نے میرے ہاتھ میں بھی نہیں رہنے دیا, اپنے ہاتھ میں بھی نہیں رکھا, تو نے ہوا میں اڑا دیا ہے, کسی مفرور کے ہاتھ آ گیا, میرے نیزے کی قدر ہی نہیں ہوگی. کتابیں کہتے ہیں سینے پہ علی کا پاؤں تھا, علی نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے کہا اب دیکھ کیا ہے. اس نے کہا دریائے دجلہ ہے, ایک مچھلی کا بچہ ہے جو مچھلی میں لہروں کو کاٹتا ہوا لہروں میں بہتا ہوا آ رہا ہے, ایک مگرمچھ اس کے پیچھے منہ کھولے ہوئے جا رہا تھا. یا علی, تو نے وہی نیزہ جو میرے ہاتھ سے پھینکا ہے یہ اس مگرمچھ کی پشت میں لگا, اسے ہلاک کر دیا. علی نے چہرے پہ تماچا مار کے کہا اب بدبخت, اس مچھلی نے مجھے پکارا تھا, اس مچھلی نے مجھے پکارا تھا. جلال پور چٹا والوں, میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ اللہ نے مچھلی کو آواز عطا نہیں کی, جو ملتوں کا لہجہ سنے اسے کل بھی علی کہتے تھے, آج بھی علی. امام جعفر صادق نے دنیا میں علوم کے اتنے دریا بہا دیے, آج تک دنیا علم کی سرحد پہ کھڑی ہے تو صدقہ ہے جعفر صادق. جابر بن حیان جیسا علم کیمیا کا ماہر امام کے سامنے ہاتھ باندھے, فزکس کے اصول امام سکھا رہے ہیں, علم کیمیا امام سکھا رہے ہیں, ریاضی کے قوانین امام بتا رہے ہیں, الجبرا کے اصول امام بتا رہے ہیں. آل محمد کے درس میں یہی فرق ہوتا تھا, شاگرد 100 سال کے ہوتے تھے, استاد 9 سال کا ہوتا تھا. ان کی جبلت میں علم ہے, ان کی فطرت میں علم ہے, یہ پڑھنے نہیں آئے, یہ پڑھانے آئے, یہ سیکھنے نہیں آئے, یہ سکھانے. آج ہمارا بچہ 3 یا 4 سال کا ہو جائے تو ہم اسے اسکول بھیج دیتے, ایسا ہے یا نہیں؟ اس بچے کو ابھی شعور مکمل اس کا نہیں ہے, ہم اسے اسکول بھیجتے ہیں.
प्ले ग्रुप, केजी, नर्सरी, प्रेप, ये क्लासें ये कब शुरू हुई? ये सबसे पहले इमाम जाफर ने शुरू की। कैसे? मैं बताऊं। इमाम ने ऐलान किया था अपने शागिर्दों को। इमाम ने कहा जब मुझसे पढ़ने के लिए आया करो तो अकेले ना आया करो, घरों से बच्चों को लेके आया। एक साहबी ने आका मौला हम इसलिए नहीं लेके आते, बच्चे शरारतें करते हैं। इमाम ने कहा तुम्हें नहीं पता, इमाम की महफिल में बच्चा शरारत नहीं करता। कोई बूढ़ा शरारती हो जाए तो यह अलहदा बात है। इमाम की महफिल में मासूम बच्चा शरारत नहीं करता। अगले दिन साहबी शागिर्द अपने बच्चों को साथ लेके आए। इमाम ने क्या काम किया? इमाम ने मुख्तलिफ रंगों के फल मंगवाए हुए थे। उन्होंने कहा मौला ये क्यों मंगवाए हैं? इमाम का जुमला आज भी तालीमी निसाब का कानून है। इमाम ने कहा बच्चा जब भी सीखेगा रंगों से सीखेगा। इमाम ने पहली जो खेप इमाम की फारगुल तहसील हुई, जो पहली क्लास इमाम ने जिसे डिग्री देके भेजा, ये 4000 शागिर्द थे। इमाम ने इन्हें यूं लम्हों में पढ़ाया। दौर तब्दील होने वाला था ना, बनी उबास आने वाले थे। इमाम ने जल्दी जल्दी उनके सीनों में इल्म भर के, इल्म के खुद कुछ हमलावर, इमाम ने उनके सीनों में इल्म भर के इमाम ने कहा अब घरों में ना जाना, फैल जाओ, अब वापस घरों में ना जाना, जंगलों में, शहरों में, सहराओं में, देहातों में फैल जाओ पूरी दुनिया में। ये 4000 शागिर्द पूरी दुनिया में फैल गए। ये जंगलों में जाके लोगों को बिठा के पढ़ाते, शहरों में लोगों को इकट्ठा करके बताते। लोग इनसे पूछते तुम कहां से पढ़ के आए हो? ये कहते काला सादिक। नाम नहीं बताते थे, नाम बताते तो लोग उन्हें कत्ल कर देते कि ये तो अहले बैत के मानने वाले। कहते काला सादिक, एक सच्चा है जो ये कहता है। पूरी दुनिया में मशहूर हो गया सादिक 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 सादिक। फिर जब ये फिका तरतीब पाई तो फिर पता चला इस फिका का बानी जाफर है, तो फिर बन गई ये फिका जाफरिया। इंशाअल्लाह वक्त हुआ, मुकम्मल ये मजमून है मेरा 1 से 1.5 घंटे का कि इमाम ने किस तरीके से इल्म के साथ दुश्मन को शिकस्त दी। लिहाजा आज मेरी कौम के नौजवानों से गुजारिश है, शिया मजहब की खिदमत करना चाहते हो तो बेहतरीन मुआशरे के फर्द बनो। आप मजलिस शबीर में आते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप यहां से भी इल्म सीखें, आप दुनिया का इल्म भी सीखें। मेरी कौम का वकार तब बनेगा जब मेरे मुल्क की हर अच्छी पोस्ट पे कोई हुसैन का नौकर बैठा हुआ। चौकों में जिंदगी वो गुजारते हैं जिनका मुर्शद चौक से मिला हो। बदतरीन मुआशरे के फर्द बन के हुसैन को शर्मिंदा न करवाना। तालीम हासिल करो, बेहतरीन तालीमी अदारों में तालीम हासिल करो, दिल लगा के पढ़ो। अगर हुसैन की खिदमत करना चाहते हो तो फिर माशरे के बेहतरीन फर्द बनो। अली बिन यक्तैन ने कैद खाने में आके मेरे इमाम से पूछा था, मूसा काज़िम से, उसका मौला मैं आपका मुहिब हूं और हारून के दरबार में मैं बहुत आला मनसब पे हूं, उसने आपको कैद कर लिया है, मैं इस्तीफा देने लगा हूं। इमाम ने कहा खबरदार इस्तीफा ना देना। उसका मौला वो आपका दुश्मन है, पर मैं उस सीट पे बैठ के हमारे शियों के काम कर, तो समझ के तूने हमारा हक हमें वापस कर। अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा जब स्कूल के टॉप के स्टूडेंट्स का नाम आए तो उसमें सबसे ऊपर जो नाम लिखा हो उस नाम के साथ अली या हुसैन आता है। माशरे के बेहतरीन फर्द बन जाओ। यजीदियत की मौत जाफर सादिक के दिए हुए कवानीन में। मजलिस में आना शीयत नहीं, मजलिस को घर लेके जाना शीयत। रबीउल अव्वल 10 रबीउल अव्वल 8 रबीउल अव्वल 100 खत्म हो गया। 2 महीने 8 दिन हुसैन ने तुम्हें घर बुला के तुम्हारी तरबियत की है। ये तो मुहर्रम के 100 के दिन होते हैं, ये हुसैन के शॉर्ट कोर्सेज हैं जो हुसैन ने तुम्हें अपने घर बुला। तुम्हें 2 माह 8 दिन खाना हुसैन ने दिया, पानी हुसैन ने दिया, इल्म तुम्हें हुसैन ने दिया। अब 2 माह 8 दिन के बाद हुसैन ने कहा फैल जाओ जमाने में। अब अगले साल मुहर्रम का चांद आए तो अकेले ना आना, 7-4 हुर लेके आना। इस इल्म को फैलाओ। जो नौजवान बैठे हो, जो इंटरनेट पे जिंदगी गुजारते हो, जिनका ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पे गुजरता है, इतने मासूमीन के फरामीन शेयर करो, कोई ना कोई तो पड़ेगा। अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस में दोस्तों को अपने जेब खर्च से चाय पिला के अली की बातें सुनाओ।
زمانے میں ایک بھونچال آ گیا ہے, ہلچل پیدا ہو چکی ہے. آپ دیکھیں, آپ گزشتہ سالوں کی طرح ان سالوں میں محرم کے دنوں میں رش دیکھیں, گواہی دے رہے ہیں آپ کے نہیں, ہر عزا خانہ سجا ہوا ہے, جلوسوں میں رونق ہے, شیعت میں اضافہ ہو رہا ہے. اب لوگ اعلانیہ علی ولی اللہ نہیں پڑھ رہے, اندر سے پڑھ چکے ہیں. انہیں پتہ چل گیا اس مذہب سے زیادہ سچا مذہب کوئی نہیں. کیونکہ پہلے سنی نوجوان مجلس میں آتا تھا تو وہ ہمیں سنتا تھا, آج وہ اپنے موبائل میں ہمیں سن رہا ہے. کفر کے فتوے ختم ہو گئے, نکاح ٹوٹنے والی دھمکیاں دم توڑ گئی ہیں. اب اگر ایک ہلچل پیدا ہو چکی ہے تو اس میں اپنا عملی کردار خود آپ نے ادا کرنا. میں آخر میں ایک بات کہنے لگا ہوں, میری حیثیت بڑی چھوٹی سی, میں کبھی اس ممبر کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہ کرنا چاہتا تھا, نہ کرنا چاہتا ہوں اور نہ کبھی کروں گی. یہ ممبر صرف حسین کے لیے. آج جو بھی ذاکر اٹھے گا وہ کہے گا مولا امام زمانہ آ جائے. آپ مجلس میں بیٹھ کے کہیں امام زمانہ آ جائے, ایک لمحے کر کے سوچنا کہیں ہمارا امام کو بلانا کوفے والا خط تو نہیں. کوفے والوں نے بھی کہا تھا کہ حسین آ جائیں, لیکن جب امام بالکل کوفے کے قریب پہنچ گئے تو یہ نصرت کے لیے تیار نہیں تھے, اور اس دور کے حسین کو کربلا میں قیام کرنا پڑ گیا. ہم کہہ تو رہے ہیں کہ مولا آ جائیں, کیا ہم نصرت کے لیے تیار ہیں؟ ہمارا کام صرف انتظار کرنا نہیں, امام کے رستے کو ہموار کرنا بھی ہے. ایک محلے میں ایک گھر شیعوں کا ہو, پورا محلہ تمہارا دشمن ہو, وہ شام کو اپنے بچوں کو بٹھا کے کہے ایسے بنو جیسے علم والوں کے بچے ہیں. دکان کا نام حیدری کریانہ سٹور ہو تو لوگ اس لیے آئیں کہ یہ دکان والا ملاوٹ نہیں کرتا. ایک نوجوان حسین کا سفیر بن جائے, تم حسین کے پیغام رساں ہو, تم کردار ادا کرو اس زمانے میں اپنے وقت کے امام کے لیے. میری دعا ہے کہ میرا 12واں جلدی آئے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم امام کے لیے کچھ کر سکیں. میری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنا کردار ادا کریں, شیعہ قوم کے بچے نوجوان اپنا کردار ادا کریں. اتنے سال ہو گئے پردے میں خون رو رہا ہے, بس ہو اس کی آنکھوں کے آنسو. اب آ کے زمانے سے پوچھے مجھے بتاؤ میری دادیوں کا قصور کیا تھا. ایک بازار میں کھڑی رہی, ایک دربار میں کھڑی رہی, زیادہ سے زیادہ 1.5 نہیں تو 2 منٹ پڑھ کے میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں. ایک ہی جملہ پڑھوں گا, ساری رات بھی مصیبت پڑھتا رہوں, لینا تو ایک آنسو ہے زہرا رومال میں. منت کروں گا اگر پہلے ہی جملے پہ وہ آنسو آ گیا, سیدہ کے رومال میں اس آنسو کو جگہ مل گئی, میں آپ کو سلام کروں. علماء مقاتل اس بات میں متفق ہیں, مردوں میں سب سے زیادہ عباس کو مارا گیا, عورتوں میں سب سے زیادہ عالیہ کو مارا گیا. جن کی ہائے نکل گئی میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں, تمہیں محمد کی بیٹی سے ہائے کا اجر عطا فرمائے. تم نے میرے پہلے جملے کی لاج رکھ لی اور تم نے ہائے کہہ دیا. جس کی ہائے نہیں نکلی اس کے لیے دوسرا جملہ کہہ کے ان کی ہائے کا انتظار کرنے لگا ہو. مردوں میں سب سے زیادہ غازی کو مارا گیا, عورتوں میں سب سے زیادہ عالیہ کو مارا گیا. فرق یہ تھا جسے مردوں میں مارا گیا اس کے ہاتھ کاٹ کے مارا گیا, جسے عورتوں میں مارا گیا اس کے ہاتھ باندھ کے مارا گیا. عباس کو چند گھنٹے مارا گیا, زینب کو پورا سال مارا. اللہ لعنت اللہ.